സിനിമയിലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ആർക്കുണ്ട്. എനിക്ക് ഹിമമഴ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്നൊരു പാട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ. വെയിലിനും മുകിലിനും മലിയുവാൻ നിന്മനമിതാ വെണ്ണിലാവാനമായി ഒരേ വഴിയിലീരാവോളം ഒഴുകി നാം കെടാതെരിയണേ നമ്മളിൽ നിന്നും നീ. Just kidding. நான் ஆக்சுவலாக நிறைய மலையாள படம் பார்ப்பேன். இவங்க ஷூட்டிங் டைமில் நிறையா சொல்லியிருக்கேன். நான் ஐ வாட்ச் லாட் ஆஃப் மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ். நான் படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதே நிறைய மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தது. அதுவும் நான் நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன். பட் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து தமிழில் பண்ணணும். ஏன்னா அங்கே தானே நான் பிறந்து வளர்ந்தது. அதனால் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து அங்கே தான் பண்ணணும் அப்படின்றதும் கிளியராக இருந்தேன். நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து மலையாளத்தில் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்றதும் ரொம்ப கிளியராக நான் ஆல்ரெடி கமிட் பண்ணது தான். பட் எனக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அதனால் இந்த மூவி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணி, எனக்கு மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியோட மேக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும். ஜென்ரலாக எங்கே கேமரா வச்சாலுமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப யதார்த்தமாக எல்லா படமும் இருக்கும். அதுதான் வந்து ரொம்ப எனக்கு மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். ஸோ லெட்ஸ் சி நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் எப்போ பண்ணுறோம் அப்படின்றது. நானும் நிறைய மலையாள படங்கள் பார்க்குறேன். ஸோ இந்த மூவி வந்து உங்களுக்கு கனெக்டிங்காக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா செகண்ட் ஹாஃப் ஒரு த்ரில்லர் ஜானர். ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ எங்களுக்கு தமிழில் நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு. ஆக்சுவலி உங்கள் நல்ல ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்க்ரீன் ப்ளே நல்லா இருக்குது, மூவியாக ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு எங்களுக்கு அங்கேருந்து நல்ல நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. രണ്ടുപേരും, അതായത് ഡയറക്ടറാണെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസർ കം ആക്ടർ ലെനിൻ സാർ, ഡയറക്ടർ വിനോദ് സാർ, ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കര ഹൈലി പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ചെറിയ മൂവിയാണ്. നമുക്ക് ഇവർക്കാണെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്രയും മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്ത് പറ്റാവുന്നത്ര മാക്സിമം നന്നായി ചെയ്യാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് റെഡ് ലേബൽ. ഭയങ്കര അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് കൈലാസ് ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ കൈലാസ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പാട്ടിൽ എനിക്ക് നായികയായി അഭിനയിച്ച് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റിയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അതും എടുത്തു പറയാനുള്ളത് മ്യൂസിക്കാണ് നമ്മുടെ മൂവിയുടെ ഒരു മെയിൻ എലിവേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് யூ ஸோ மச். மியூசிக் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. நீங்கள் படம் பார்த்துட்டீங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் தான் சொல்லணும். உங்களோட சப்போர்ட் வேணும். ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் எங்களுக்கு இங்கே ஒரு நல்ல பெஸ்ட் ரிவ்யூ கிடைக்கும். ப்ரொடியூசராகவும் அண்ட் ஆக்டராகவும் இந்த படம் பண்ணது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஒன்றும் பெரிய சேலஞ்சஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ படத்தை பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. பார்த்து நீங்கள் தான் ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும். மக்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும். ஸோ there is nothing more that I can talk about my film itself, right? So people should talk about the film. ഞാനാണെങ്കിലും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്രയധികം അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത മലയാളം മൂവി കണ്ടിട്ടാണ് ഈ മൂവി എനിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിലും അത്രയും എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും മാക്സിമം അതിൽ എഫേർട്ട് ഇട്ട് നന്നായി ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മൂവി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നോട്ട് ചേസിങ് ദ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ്, that is very important. As a production company I decided ஒரு பெரிய ஃபேமஸான செலிப்ரிட்டி இல்லை ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு அவங்க கேட்குறது எல்லாமே பண்ணி அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. பட் ஐ டோன்ட் ஃபேவர் தெம் லைக் தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லாம் நம்மளால் மீட் பண்ண முடியாது. அதனால் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம். ரொம்ப சிம்பிள், க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டி இருக்கிற ஃபிலிம்ஸ் தான் பண்ணணும். அண்ட் டெக்னிக்கலாக படம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுன்றது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஐ ஷுட் ஹாவ் அ latest technology, wonderful cinematography, music, editing. The film should be technically strong. That is the first priority for my production company. So that is my ambition. ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, അത് തന്നെ പാടാം. മിരരാ മിരന്തേനേ ഉയിരെല്ലാം കലந்தாயினே உனையே நினைத்தேனே நினைவெல்லாம் நிறந்தாயினே என் வீடு ரெண்டுமே உன்னோடுதான் கதை பேச தவிக்கின்றதே என் நிழல் என்பது உன்னை பார்த்ததும் இனி முந்தி தோல் சாயுதே. ஆக்டிங் நான் சொன்ன மாதிரி ஐ கேனாட் சேஸ் த கேஸ்ட், ஐ மீன் செலிபிரிட்டி, ரைட்? ஸோ then I should have any new face to
act in the film. So if someone can act, why can't I? That is the reason I acted, right? So if I want to, bring someone to the limelight, why can't I myself bring it? ഇവരൊക്കെ എന്നെ ആറിച്ചാമി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് 5 ഹീറോയിൻസ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 പേര് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്തോ നമുക്കാണ് വന്ന് ചേർന്നതെന്ന് പറയാം. ഫീലിംഗ് വെരി ലക്കി എനിവേ ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ മൂവി. അതിൽ വളരെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യം. ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ പറയുമ്പോഴേ എന്നോട് ക്യാരക്ടർ പറയുമ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്യുവർ പവിത്ര എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര്. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര പാഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾഡായിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് അയ്യോ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ആ ഡിഫറൻസ് പറയാനായിട്ടില്ല. ഞാൻ 2 സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത സിനിമ റെഡ് ലേബിളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അടുത്താണ് പിന്നാലെയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് ഷൈനായിട്ട്. അതിന് ആക്ച്വലി ഷൈനായിട്ട് എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻസ് കുറവാണ്. ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട്. ഇപ്പോൾ ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് ഈ ടീം തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ. ആൻഡ് 2 വർഷം ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേത് ഒരു 35 ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ. அடுத்தடுத்து நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்றது தான் இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருக்குது, ஜாலியாக இருக்குது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அது ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்குது. ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம கொண்டு வர்றது ஒரு ஃபன் இல்லையா? ஆக்டிங் அதில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு படமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணணுன்றது தான் ஆசை. ஸோ ஐ கேன் பி வெரி ஃப்ரீ, ரைட்? வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ ஐ கேன் டூ. ஸோ நோ ஒன் கேன் கொஸ்டின் மீ. அதனால் வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறது வந்து ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஐ கேன் டூ இட். ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ ஆஸ் அ ப்ரொடியூസർ ആൻഡ് ആക്ടർ. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ ടീം എനിക്ക് ഭയങ്കര വെൽക്കമിങ് ആണ്. ഞാൻ പിന്നാലേക്കകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടർ റോളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി, കുറച്ചുകൂടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. അതിപ്പോൾ കഥയിലാണെങ്കിലും ടൈറ്റിലാണെങ്കിലും ടൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് വേറെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരു സജഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് റെഡ് ലേബിൾ എന്നുള്ളതാക്കി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റെഡ് ലേബിളിലാണ്. I watch, the best thing I love is thriller films. How மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி மேக் இட். அது எப்பயுமே எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷுவலாக எது ரொம்ப பிடிக்கும் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியிலனா, அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு வீடு, அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி சமைக்கிறது, அங்கேயே ட்ரிங்க்ஸ் வச்சு சாப்பிட்றது, அது ரொம்ப பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி நம்மளும் பண்ணணும்னு ஆசை வரும். നിൻ ഉയിരിനെ അനുദിനം നിഴലുപോൽ പിന്തുടരുവാൻ ഞാനലഞ്ഞിടുമേ, എൻ വെയിലിനും മുകിലിനും മലിയുവാൻ നിൻ മനമിതാ വെണ്ണിലാവാനമായി, ഒരേ വഴിയിലീരാവോളം ഒഴുകി നാം കെടാതെരിയണേ നമ്മളിൽ നിന്നും നീ, ഹിമമഴയായി വരൂ ഹൃദയം അണിവിരലാൽ തൊടൂ. താങ്ക് യു. எவ்ரிதிங் இஸ் அ ப்ராசஸ். அது நடக்கும்போது நடக்கட்டும். இப்போது அடுத்து என்ன படம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது இன்னும் நான் டிசைட் பண்ணலை. ஆனால் எனக்கு வந்து இங்கே பண்ணணுன்றது ஒரு ஆசை இருக்குது. அது ஏன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. நான் உங்ககிட்ட சொன்னது தான், எனக்கு இந்த லொக்கேஷன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். நானும் கோயம்புத்தூர் தான், அதனால் வந்து அடிக்கடி நாங்கள் இங்கே வர்றதெல்லாம் உண்டு. ஸோ அதனால் அது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றது தெரில. பட் இவங்களோட கைடன்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் பண்ணுறதுக்கு. ട്രാൻസ്ലേറ്ററാக கூட. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ലേൺ മലയാളം. ഇപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ പറയാനായിട്ടൊരു സ്പീച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വേണ്ട പറയണ്ടെന്ന്. എനിക്ക് ചെറിയൊരു പോയിന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ലെനിൻ സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു IT കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കോയമ്പത്തൂരിൽ US ബേസ്ഡുമായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഇത്രയും പാഷൻ, എനിക്കൊന്ന് ഡെയിലി ഒരു സിനിമ മസ്റ്റായിട്ട് കാണും തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടൊരു മൂവി ചെയ്ത് അത് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം സ്വയം തന്നെ, സ്വന്തം ടീം തന്നെ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ, എല്ലാം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെയാണ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെതായ പോരായ്മകളും മിസ്റ്റേക്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും.
കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ നിന്ന് യാതൊരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ സ്വയം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത്. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൂവിയിലൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഒക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഇനി വരുന്ന മൂവീസിൽ അത് ഇനിയും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്കോപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്മയർ ചെയ്തൊരു ക്വാളിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും മൂവീസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത്രയും മൂവീസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഇത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടൊരു മൂവി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഫുൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇത്രയും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ലേ എന്താണ് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും പോകുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തരുന്നൊരു റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഒരു ആർട്ടിന് കൊടുക്കുന്നൊരു വാല്യൂ റെസ്പെക്റ്റും ശരിക്കും ഭയങ്കര നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിന് ഒരു ചെറിയൊരു മൂവി ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയ ഒരു വർക്കുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്സ് തമിഴിൽ നിന്ന് വന്നു. എസ്പെഷ്യലി അവിടെ നമ്മൾ ജനറലി തമിഴിൽ കണ്ടുവരുന്നൊരു ഫിലിംസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടങ്ങളിലുള്ള ഒരു പാലറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പടമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു സിനിമയാണെങ്കിലും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ആരും പുതിയതായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നലില്ല എന്നുള്ളതും ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ സാറിൻ്റെ കഴിവാണ്. ആൻഡ് മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ. എന്തായാലും നല്ല ഫീഡ്ബാക്സ് ആണ്. ഇത് ചെറിയൊരു മൂവി ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ കഴിയുന്നത്രയും സഹായിക്കുക. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആ ചുമതല. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മൂവി കണ്ടിട്ട് അതിനോടൊരു വിശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് താങ്ക് യു എവ്രി വൺ ഫോർ ബീങ് ഹിയർ ടുഡേ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്